বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপু মনি এমপি, বিশেষ অতিথি মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী এমপি, বিপি সিনেট সদস্য এবং সম্মানিত সংসদ সদস্য কর্নেল ফারুক খান এমপি, সম্মানিত সংসদ সদস্য আলহাজ এখলাসউদ্দিন মোল্লা এমপি, সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, বিপির সকল শিক্ষক, প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, বিপির সকল সদস্যবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম, শুভ অপরাহ্ন। আজকের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে সাদর সম্ভাষণ এবং আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি সহযোগী অধ্যাপক জসিন্তা জিনিয়া। প্রথমেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও তর্জমা করছেন সহকারী অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. اقرأ وربك الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. সূরা আলাকের 1 হতে 5 নম্বর আয়াত পর্যন্ত তিলাওয়াত করা হলো, যার অর্থ হচ্ছে, পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পাঠ করুন আপনার পালনকর্তা মহাদয়ালু, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না। বারাকাল্লাহু লানা ওয়া লাকুম ফিল কুরআনিল আযীম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। সম্মানিত সুধী, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি প্রফেশনালস বিইউপি 2008 সালের 5 জুন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে 29তম পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এক্সেলেন্স থ্রু নলেজ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে দ্রুত বিকাশমান বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যে পৌঁছানোর অভীষ্ট অভিপ্রায় নিয়ে এগিয়ে চলেছে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি। মহামারীকালীন এই করোনার ক্রান্তি লগ্নে যেখানে বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের কোর্সগুলো সম্পন্ন করার বিষয় নিয়ে চিন্তিত, সেখানে বিইউপি অত্যন্ত প্রশংসনীয়ভাবে তাদের পাঠ্যক্রম সমাপ্তির দ্বারপ্রান্তে, যেখানে আমাদের একাডেমিক কর্মসূচি একদিনের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। উপস্থিত সুধী, এবার প্রদর্শিত হচ্ছে বিইউপির উপর নির্মিত একটি তথ্যচিত্র। Bangladesh University of Professionals, the 29th public university in the country. With the motto, Excellence Through Knowledge, Bangladesh University of Professionals is accelerating fast towards its vision to be a leading university in the region and one of the best in the world. In accordance with the government's vision of 2021, a state-of-the-art digital campus is already in place
to ensure international standard education. The Honorable Prime Minister Sheikh Hasina had instructed for a separate university for the armed forces back in 2001. Bangladesh University of Professionals was established through 26th Ordinance in 2008, and in 2009, Bangladesh Parliament, led by the Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, passed the Bangladesh University of Professionals Act. At the beginning of the journey, only one in-house program, MBA, was introduced along with conducting activities as the regulatory body of affiliated institutes. In 2013, during the inauguration of the present academic and administrative building, several undergraduate and graduate programs started as per advice and guidance from our Honorable Chancellor, the Honorable President, Mr. Abdul Hamid. Bangladesh University of Professionals, or in short BUP, is administered by Bangladesh Armed Forces, which helps us to achieve 5 distinct core values. Apart from running 163 programs with 56 affiliated institutions, Bangladesh University of Professionals currently offers 16 undergraduate and 11 graduate programs on campus. 5 faculties comprise of 16 departments. In the meantime, BUP launched Center for Modern Languages, offering courses in 9 languages. Instructors here are excellent educators, more qualified and passionate. Even the guest faculty members are from the very best and most renowned universities. At the same time, BUP is working for skill improvement of all faculty members and staff. I really love the facilities we have in our classrooms. Enrollment, coursework, assignments, results, everything is done online. It's like a complete digital environment. In a short span of time, the university has built a rich and effective library. We subscribe to international journals, publications that can be accessed on and off campus. The number of labs have grown to 9. Bangladesh University of Professionals is committed to high-quality research for a knowledge-based society, inspired with the spirit of our great liberation war. The result is the creation of Bangabandhu Chair, a research wing under Center for Higher Studies. Bangabandhu Chair is the flagship research center of the Bangladesh University of Professionals. Transport, student counseling, food, leisure, games, medical support are perfectly in place. The daycare center is fully functioning as well. For overall security, BUP has a video surveillance system, adequate firefighting, and other safety measures. The whole campus monitoring can be done from a single control room. It's a matter of great pride that our university campus is the most safe and secure campus. Noise pollution and any sort of drug-free campus is our biggest asset. There are a great number of stipends and scholarships available for the students. For 2019-20 academic year, more than 30,000 took the admissions test. On an average, 32 students competed for 1 seat. Currently, the BUP campus is holding 7,000 students. In 2023, the main campus will be home to 13,000 students. Bangladesh University of Professionals is a young university. The present infrastructures have been built on 10 acres of land given by Bangladesh Army, out of which 5 acres is usable and the rest are part of a lake.
All constructions will be completed in 3 phases by 2030. A new 15-storied academic building is sited at the East Campus that will be known as the Faculty of Business Studies Tower. One additional auditorium is being constructed at the East Campus too. BUP East and West Campus are being connected by a 120-meter-long iconic bridge. At BUP West Campus, 2 14-storied academic buildings are being constructed, which will be known as Faculty of Arts and Social Science Tower and Faculty of Science and Technology Tower. The modern towers will provide amenities like elevators with 70 to 80 passengers capability, state-of-the-art firefighting, safety and security measures, adequate natural light, open space for socialization, basement car parking, and accessibility for the physically disabled. More academic facilities like classrooms, conference rooms, laboratories, libraries, along with supporting facilities like prayer halls, common rooms and cafeterias are also being constructed. In the West Campus, the 14-storied library complex is being built that will also house the BUP Medical Center. On top of that, BUP is on the way of acquiring 2.16 acres of land for a sports complex and 7.62 acres of land for teachers and staff quarters. This will solve a long-lasting issue for a sports ground and accommodation. Our only business here is to become the best. We focus on preparing our students not only for today, but also for tomorrow. We are uncompromising when it comes to the standard of our education. I think we're getting sharper day by day. We have achieved many acknowledgements from other countries in recent times. We regularly hold seminars on contemporary burning topics like anti-terrorism, environmental pollution, gender equality, and events on national occasions are observed with proper respect here. Whatever skill or talent the students are equipped with, our approach just makes them more methodical and more competent. When excellence is the only option, Bangladesh University of Professionals will ensure your success. Bangladesh University of Professionals, excellence through knowledge. সুধীবৃন্দ, এবার আমরা আজকের মূল অনুষ্ঠান শুরু করতে যাচ্ছি। করোনাকালীন চ্যালেঞ্জকে সামনে রেখে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনালস বিইউপি অনলাইন লার্নিংয়ের ক্ষেত্রে একটি অনন্য নজির স্থাপন করেছে এবং যোগ্য নেতৃত্বের জন্যই সেটি সম্ভবপর ছিল। সুধীবৃন্দ, এবার আজকের অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করবার জন্যে আমি মঞ্চে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনালসের উপাচার্য মহোদয় Major General Ataul Hakim Sarwar Hassan, SBP, SGP, NDC, AFWC, PSC, PhD के। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপুমণি এমপি, বিশেষ অতিথি মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী জনাব মহিবুল হাসান চৌধুরী এমপি, মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ, মাননীয় সিনেট সদস্যবৃন্দ, আমন্ত্রিত অভ্যাগত সুধীবৃন্দ, বিউপির উপাচার্য এবং সকল শিক্ষক শিক্ষার্থী ও সদস্যবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম এবং শুভ অপরাহ্ন। আমি সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করছি স্বাধীনতার মহান স্থপতি, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যার অবিসংবাদিত নেতৃত্বে বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। 1972 সালে মহান নেতা বঙ্গবন্ধুর সান্নিধ্যে যাবার এবং তাকে খুব কাছ থেকে দেখার
পরম সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। শিশু হিসেবে তিনি আমাকে বুকে টেনে নিয়েছিলেন, যার উষ্ণতা আমি আজও অনুভব ও লালন করি। আমি একই সাথে 52 ভাষা আন্দোলন, 69 গণ অভ্যুত্থান ও 71 মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন ও আত্মার শান্তি ও মাগফিরাত কামনা করছি। চলমান করোনা মহামারীর জন্য যারা ইতিমধ্যে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন তাদেরও রুহের মাগফিরাত কামনা করছি। চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির, জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর। কবিগুরুর নৈবেদ্য কবিতার দুটি চরণ দিয়ে আমার বক্তব্য সূচনা করছি। আজকের দিনটি বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনালসের জন্য একটি তাৎপর্যপূর্ণ ও গৌরবময় দিন। বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ কোভিড-19 মোকাবেলায় গত মার্চ মাস থেকে এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি সদস্য ভয়শূন্য চিত্তে, উচ্চ শিরে, মুক্ত জ্ঞানের অন্বেষণে নিবেদিত হয়ে যে পথ পরিক্রমায় সঙ্গী হয়েছিলেন, তাদের সেই সাহসী কার্যক্রমের পুরস্কার স্বরূপ আজ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সানুগ্রহ উপস্থিতির মাধ্যমে তা যথাযথ পরিণত রূপ লাভ করছে। মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী এবং অভ্যাগত অতিথিবৃন্দ, আপনাদেরকে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আজ থেকে 12 বছর আগে 1908 সালের 5ই জুন বাংলাদেশের কনিষ্ঠতম পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে যাত্রা শুরু করে বিইউপি। বর্তমানে এর কলেবর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে 5টি অনুষদ ও 16টি বিভাগে প্রায় 7,000 নিয়মিত শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত আছে। প্রচলিত শিক্ষার বিষয়সমূহের পাশাপাশি জাতীয় নিরাপত্তা, যুদ্ধ কৌশল, শিক্ষা, চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি সহ উচ্চশিক্ষা ও গবেষণাধর্মী বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিইউপি স্বাতন্ত্র্য ও স্বীয় বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন বিদেশি ভাষা শিক্ষার জন্যে সেন্টার ফর মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ এবং প্রফেশনালস সহ অন্যান্য গবেষকদের উচ্চতর শিক্ষা কার্যক্রমের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেন্টার ফর হায়ার স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চ। এখানে উল্লেখ করতে চাই যে বিইউপিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব চেয়ার স্থাপিত হবার পর এই গবেষণা শাখার প্রথম অধ্যাপক ডক্টর সৈয়দ আনোয়ার হোসেনের নেতৃত্বে বিইউপির 15 জন গবেষক জাতির জনকের রাজনৈতিক জীবনের প্রেক্ষিত এবং বাংলাদেশ বিষয়ক গবেষণা কর্ম পরিচালনা করছেন। মুজিব শতবর্ষের মধ্যেই গবেষণা কাজ পুস্তক আকারে প্রকাশিত করার কার্যক্রম আমরা গ্রহণ করেছি। বিশ্বমানের শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিইউপি উন্নত বিশ্বের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় যেমন ইউনিভার্সিটি অফ ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস অ্যান্ড ইকোনমিক্স চায়না, ম্যাকোয়ারি ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অফ ক্যানবেরা এবং ওয়েস্টার্ন সিডনি ইউনিভার্সিটি অস্ট্রেলিয়ার সাথে মেমোরান্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং স্বাক্ষর করেছে। চলমান করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও দেশের ভিতরে বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সাথে শিক্ষা ও যৌথ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত এমওইউ স্বাক্ষর করা হয়েছে, যার মধ্যে সর্বশেষ ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির নাম উল্লেখযোগ্য। বিইউপির গবেষক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও দেশীয় গবেষণা কার্য প্রতিযোগিতা ও সেমিনারে অংশগ্রহণ করে প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। ইউনিলিভার ফিউচার লিডার প্রোগ্রাম, ইকোনমিক্স চ্যালেঞ্জ, হাল্ট প্রাইজ, মেগাপ্রেনার্স 2.0, নাসা স্পেস অ্যাপ চ্যালেঞ্জ সহ বহু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইভেন্টে বিইউপির শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণ অংশগ্রহণ করে শীর্ষস্থান অর্জনে সক্ষম হয়েছে। মুজিব শতবর্ষ আয়োজনের অংশ হিসেবে আমাদের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ কর্তৃক অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা লিগেসি অফ 100 ইয়ার্স লাইফ অ্যান্ড কন্ট্রিবিউশন অফ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 2020 আমরা জানুয়ারি 2021 হতে শুরু করে 17 মার্চের মধ্যেই শেষ করব। রবীন্দ্রনাথের আরেকটি কথা বলছি, মনকে উড়বার অধিকার দিয়েছেন বলেই ঈশ্বর মানুষের শরীরে পাখা দেননি। শরীরকে বদ্ধ রেখে বিধাতা
মনের আগ্রহ কেবল বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমাদের সেই মনের আগ্রহ এবং মনকে উড়ানোর সেই অভিপ্রায়ই আমাদের বিউপির গবেষণা